Hi friends, this is the third part of the significant figures. To the last class, I have to add one more point. Listen, before starting today's class, suppose you have a reported counted number like 10, 15 apple in a box. There, how can you represent normally? We write 15 apple. But scientifically, you can write 15.00000 because you are sure about all those zeros. Whatever be the number of zero, you up to the infinite zero, you are sure it is zero there. So actually, a counted number has infinite sure zeros after decimal, and so they are said to have infinite significant figure. One boy, how many significant figures are there in that statement? It is having infinite significant figures. 15 apple, 10 boxes. All these are having infinite significant figures. So don't say in a rush 25 books. How many significant figures? Two significant. No. You must be very careful. Whenever it is a counted number, there will be infinite significant figure. That you have to remember. Okay. Now we have to decide how many significant figures will be there in a value obtained after a mathematical operation. That's our next stage. Today's main discussion is this. How many significant figures will be there in the result of a mathematical operation? You know the number of significant figures in the operated values, and how much significant figures are there in the result of operation. Okay, for example, suppose you measure length of a cloth or something, first using a scale having up to millimeter subdivision. So you may get a value like 1.253. Okay, 1.253. Then you are given another scale having only up to decimal subdivision. First decimeter subdivision. Then you will get only one decimal position, 1.6. Okay. Now you have to add these two lengths to get the total length. You simply add it. You got this 2.853. You have to remember one thing. Here we haven't written anything below 5 and 3. It doesn't mean it is zeros there. You couldn't measure them. That's why you couldn't write them. You are unable to measure them due to the limitation of the device you are using to measure them. So you don't know them. Here and here the value can be any from 0 to 9. You don't know anything about that. So you cannot write them. So it is injustice to retain 5 and 3 here. It is misleading because you are not at all sure it will be 5 and 3 there. So they must be deleted. Okay. So for deletion in the final result, there are certain rules to be applied. Such processes are called rounding off. This round off, these operations are of mainly two types. Addition and subtraction we deal in a single particular way. Multiplication and division we deal in another way. First we will discuss how the result of addition and subtraction are dealt with. Okay. Listen. Suppose a result of addition have 3 decimal positions, but you have to retain only 2. Due to some reason that we will explain later, you can retain only 2. The third must be deleted. How we have to proceed? It is explained here. Look here. Suppose the result of measurement is something like 6.240 or 6.241, 6.242, 6.243, 6.244. I have written everything so that you understand it clearly. In all these cases, you can retain only 2 digits, 2 decimal positions, not 2 digits, 2 decimal positions. You can simply drop the last digit without modifying the retained result. It is 6.24.
you simply drop 0, 1, 2, 3, 4. These things you know. Okay. So it is 6.24. Whereas if it is 6, 7, 8 or 9, the first dropped digit is 6, 7, 8 or 9. You have to add 1 to the last retained digit 4. So it becomes 6.25. Okay. You got that. Why I did not kept silent about 6.245 when the first digit to be deleted is 5? Because it is having more explanation, more subdivisions are there. That's why I kept silent. And its explanation is going to be given. Listen here. Suppose we have after 5, 1 to 9, any digit, a value greater than 50 here, 51, 52, or even more digits are there. In all that cases, we have to add 1 to the last retained digit. Means 6.24, 51, 52, 53, etc. all 7, 8, 9, 9 all become 6.25. Along with the deletion, when it is more than 51 pies, we pay 1 rupee like that. Like that, we have to add 1 to the last retained form. Okay. Now, on the other hand, suppose the last, after 5, you have 0. I haven't included 0 here. It is 1 to 9. Suppose the last digit, 2 digits comes 50 or simply 5. When it is 6.2450 or 6.245. That's why I put 0 in parenthesis. It may be included or may not be included. In both these cases, in all such cases, you not only have to verify this part, but also have to verify the last retained digit. Don't get confused. When it is 50 or 5 at the end to be removed, you have to immediately look into the first retained digit. Here you don't have to do that. Here you don't have to look into the first retained digit when it is 5, 5, 2, 5, 9, etc. Any large value up on to the right hand side. Only in this case you have to look into the last digit retained. If it is, the rule is this, if it is even, 0 is also even. So these two can be considered together. 0 is considered as even number, you know. So 4 or 0, even or 0, means 0, 2, 4, 6, 8. These are the even numbers. 0, 2, 4, 6, 8. In all these cases, you can simply drop the 5 and 0. Either 5 or 5 and 0. So in all these cases, the result will be, look here, this 6.2450 becomes 6.24 since 4 is even. If it is 6.2050, it becomes 6.20 since 0 is even. But if it is odd, 6.23, okay, 235 or 2350, you have to add 1, 6.24 since 3 is odd. Okay, so this is the basic idea you have to remember. Okay, now we will have some applications, some examples. Look here, 1.256 plus 1.3. First, always do normal addition, like any primary level addition. 6, 5, 7, 5, 2. Okay. You can retain only one digit after decimal. So, 5, 6 together retained, together deleted. So, round off by adding 1 to this 2.6. Okay. Now, 0.01 and 0.001 you are adding. First you get 0.011, but you can retain only 2 decimal positions. 0.1 you can retain. So you have to delete 1. It's a simply deleted digit, so 0.01. Now you are adding 0.09, 0.009, 9, 9, 0, 0. You can retain only 2 digits after decimal.
So you have to delete this 9. Since it is greater than 5, you have to add 1. While you add this, the remaining values may suffer a total change. Still you have to do that. What it will become? 1, 0, 0.10. This 0 you have to write. You shouldn't forget. It is not a simply given 0. It has meaning, we know. So it is 0.10. Again another example. 0, 5, 2 plus 3, 5, 0. Here this value has only one decimal position. So you can return only maximum one decimal position. Okay. The rule of addition is that during addition, the final result should have that much decimal position as that value among the added values which has the least number of decimal position. Among the added values, among the added value or subtracted value, which is having least number of decimal position, only that much decimal position should be there in the final result. Okay, so here 5, 5, 6. So you have to delete from 5, 0 onwards. Since it is 5, you have to, since you are deleting 5, you have to look into the retained digit. Since it is odd number, you have to add 1. So 0.60. 0.6. Only one digit has to be retained. Now, what about this? 251, 451. You have to delete 5 onwards, isn't it? So it becomes 0.6, not 5. Why? Because you are deleting 51. Sorry, for 51, so it is 5. I'm sorry. Since you are deleting 51, you have to add 1, so it becomes 0.5. Okay. Now, 0.999 plus 0.99 plus 0.9. 9. Normal addition gives you 2.889. You can retain only one digit. So, you have to delete from this. Since it is the biggest digit, you have to add 1. So, 2.9. What about now? See, in our syllabus, nothing is mentioned about adding non-decimal values. See, 234, 12, you are added 246. You may wonder, this is having 3 significant, suppose these are not counted numbers, any measurement result. 3 significant figure, 2 significant figure. So you may feel that we can retain only 2 significant figure, but you have to remember one thing. See, it is all this approximation, rounding off, etc. comes just because some measuring device is involved. And due to its limitation, we have to round. Agreed. But see, towards this side, measurement is never impossible. Actually, you think for a while. If you write 12 as 0, 1, 2, it is nothing wrong. Because we know it is 0 there. Agreed. In that case, think about this. You can write any number of 0 to this side. Am I right? Because we are sure there are zeros only. But we don't count them as significant figures. You know why? If you take those numbers also as significant figures, all values will have infinite significant figures. So this is another case where sure digits are ignored. If you count this is having infinite zeros here, sure zeros, infinite sure zeros, because there the value is 0, we know sure. But if you include them as significant figure, everything become leveled. Or any measurement in nature will have infinite significant figure. That's why we don't include them. But we know, you must remember, it is 0, sure 0 is there. So then why should we round off it to 2 digit? No, it will have 3 significant figure. You can retain it such. It is not 24 or 240. Okay, you got the logic also. Okay. Now look at here. 4, 3, 3. Here, this value is having one decimal position. Here, this value is not having decimal position. So, you have to simply drop this. So, you can convert. You have to write it as simply 334. Only 3 significant. That's very easy. You can easily understand. Now, this 234,100, 334. See, there's a rule. If nothing is mentioned about a value like 100, nothing is mentioned like for a value like 100,
you have to take those zeros as insignificant. So in this case, it is having only one significant figure. These zeros are uncertain. Okay, these zeros are uncertain. In that case, you have to delete these numbers. So you have to remember, while you delete, you have to replace them with a 0. Why? You have to replace them with a 0 because you cannot compromise the magnitude. You cannot round off 300 to 3. If I say there are about 300 people in the function, you cannot round it off to 3. It is around 300. When I say around 300, significant figure is only 1, but magnitude is 300. You must be able to distinguish between the importance of zeros there. They are not sure zeros. It's approximated zeros. So you have to round it off to 300 and not to 3. Okay, magnitude must be retained. Okay, and to be more correct, it has to be written like this: 3 into 10 to the power 2. 3 into 10 to the power 2 it is actually. So there is only one significant figure. Suppose it is given 100, comma, where 1 0 is, the first 0 is doubtful 0. If suppose the question to measure your understanding better, is such a question comes. In the 100, if first 0 is doubtful significant figure, if they mention, means this and this are now significant. So in the final result, you can retain this also. So it becomes 330. On the other hand, if they say if instead of giving 100, they give 1.00 into 10 to the power 2. 1.00 into 10 to the power 2 means both the zeros are significant. In that case, 334 will be rounded off to 334 itself. Okay, many doubt may come while you go through different type of operation. You can ask me personally. See, even as a teacher, even sometimes I too have limitation because we cannot decide by ourselves. There are deeper and deeper rules, not only here, in IUPAC naming, etc. Very complicated systems of namings are there. So don't think every teacher will be able to answer every question. It is foolishness. No teacher should claim like that. Even teachers have limitation. Even the highest scientists may sometimes come to conclude in a position not able to conclude. It's quite natural. So you may send your doubt. I will give my mobile number. You may send your doubt. In case I am able directly to give an answer, I will directly give. If I want to refer, I will refer and give. If I fail, ultimately from no source I didn't get, I will say sorry. Okay. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ സീറോസ് പല സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് 25 ആപ്പിൾ. 25 ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു, 25 ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു പോകും 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ 2 5. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ 25 ആപ്പിളിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 25.000000 ഇൻഫിനൈറ്റ് സീറോസ് എഴുതിയാലും ആ സീറോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷുവർ സീറോസ് ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൗണ്ടഡ് നമ്പറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇൻഫിനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. കാരണം അവിടെ ഇൻഫിനൈറ്റ് ഷുവർ സീറോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൗണ്ടഡ് നമ്പേഴ്സിൽ എപ്പോഴും ഇൻഫിനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അവ തമ്മിൽ പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് സാധ്യമാണ്. അഡീഷൻ ഈസ് ദർ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുക? അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന 2 വാല്യൂവിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ എണ്ണം തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്ത് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ മില്ലിമീറ്റർ സബ്ഡ്യൂഷൻ വരെയുള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് 3ാമത്തെ ഡിവിഷൻ പോയിന്റ് വരെ കിട്ടും, 1.253. എന്നാൽ 2ാമത്തത് മെഷർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഡെസിമീറ്റർ സബ്ഡിവിഷനുള്ള സ്കെയിലേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ ഡെസിമലേ കിട്ടുള്ളൂ, സെൻറ്റിയും കിട്ടില്ല മില്ലിയും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കാണാൻ ഇത് 2 ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2.853 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് എല്ലാ ഡിജിറ്റും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്, അഥവാ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇവിടെ അത് തന്നെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 2 ഡിജിറ്റ് 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഏത് സംഖ്യ ആവാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ, ബിക്കോസ് ഐ കുഡിൻ മെഷർ ദ. എനിക്കത് അറിയില്ല, കാരണം എനിക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന 5-3 ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എന്തുവായി മാറിപ്പോയിണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് 5-3 തന്നെ വരാന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ റിസൾട്ടിൽ ആ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷനുള്ള വാല്യൂവിനെ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ വേണ്ടയോ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റൗണ്ട് ഓഫിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 3 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വരെ കിട്ടി. അതിൽ 3ാമത്തത് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ നോക്കൂ. 6.240, 6.241, 242, 3, 4. ഈ 4 എണ്ണാണെങ്കിലും, അതായത് 0 അവസാനത്തെ സംഖ്യ 0 മുതൽ 4 വരെ വരുന്ന കേസിൽ ഞാൻ അതിനെ വെറുതെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, അതിനെ ഒഴിവാക്കൽ മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള 3 സംഖ്യ അതേപടി എഴുതുക. 6.24 തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒഴിവാക്കുന്ന സംഖ്യ 0 മുതൽ 4 വരെ ഉള്ളത് ഏതാണെങ്കിലും വെറുതെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. നേരെ മറിച്ചിട്ട് അത് 6, 7, 8, 9 ആണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 49 പൈസ വരെ, ചില്ലറ 49 വരെയാണെങ്കിൽ കടക്കാരൻ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കി തരും. നേരെ മറിച്ച് 65 പൈസയാണ് നമ്മൾ 1 രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അതേമാതിരിയുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് 6, 7, 8, 9 ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം. നിലനിർത്തിയ സംഖ്യയോട് ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം. ഇതാണ് നിയമം. ഞാൻ ഇടയിലുള്ള 5, അവസാനത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന സംഖ്യ 5 ആണെങ്കിലുള്ളത് അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിന് കുറേ കൂടി വിശദമായൊരു വീക്ഷണമാണ്, വിശദമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കളയാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അത് 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള, അതിപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ ആവണമെന്നില്ല, 1, 1, 1, 2 അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും 9, 9, അതായത് 5, 2, 4, 5, 1, 0, 0, 0, 0 മുതൽ 6.2459999 വരെയുള്ള ഈ എത്ര 9ഉം എത്ര 0 ആവാം, 1000 അല്ലെങ്കിൽ 99, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് സംഖ്യ വന്നാലും അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, അത് 51 മുതൽ 99 വരെ തൽക്കാല സൗകര്യത്തിന് പറയാം, ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നിലനിർത്തുന്ന സംഖ്യയോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം. അത്രയും വലുതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. 6.24നെ 6.25 ആക്കണം. മനസ്സിലായോ? അത് 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂളാണ്. 5 കഴിഞ്ഞിട്ടും സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ റൂളാണ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് 5ഓടെ കഴിയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള 0ആണ്. 5ഓടെ കഴിയുക, അതല്ലെങ്കിൽ 5ന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഖ്യ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എത്ര വലുതായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക, നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പുറം പിന്നെ എന്ത് സംഖ്യ ഉണ്ടായാലും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ 6.245 6.245 0 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. കളയുന്ന സംഖ്യ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, നിലനിർത്തുന്ന സംഖ്യയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ കളയുന്ന സംഖ്യ 51 മുതൽ 50 അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വലിയ സംഖ്യ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടണമെന്നാണ്. എന്നാൽ കളയുന്ന സംഖ്യ 5 5 0 ആണെങ്കിൽ നിലനിർത്തുന്ന സംഖ്യയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം.
അത് നിയമം ഇതാണ്, അത് ഈവൺ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ കളഞ്ഞാൽ മതി. ഓടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാതിരി ഒന്ന് കൂട്ടണം. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 2, 4, 6, 8. 0 ഈവൺ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 0നെ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇപ്പൊ ബയോ സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നില്ല 0 ഈവൺ സംഖ്യയാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 6.245 6.2450 4 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈവൺ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ 6.205 അല്ലെങ്കിൽ 6.2050 അതെല്ലാം തന്നെ 6.24 തന്നെ മാറും. സിൻസ് 4 ഈസ് ഈവൺ. 6.205 6.20 മാറും. സിൻസ് 0 ഈസ് ഈവൺ. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഓർക്കുക 0, 2, 4, 6, 8 വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ചിട്ട് 1, 3, 5, 7, 9 എന്നുള്ള ഓഡ് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം. അപ്പൊ 6.24 ആവും. സിൻസ് 3 ഈസ് ഓഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അധികം സങ്കീർണമായൊന്നും വരില്ലെന്ന് കരുതാം. ജെഇക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഞാൻ സബ്ട്രാക്ഷന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒക്കെ അഡീഷന് പറഞ്ഞു. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 2 സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആദ്യം പ്രൈമറി ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അഡീഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 6, 5, 5, 2 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അൺസർട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണം. ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇത് 5ന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 2.6 ആയി അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് 0.01 0.003. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാം. 1 കിട്ടി. പക്ഷെ 2 ഡെസിമൽ വരെ നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ 0.03 0.9 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് കളയുമ്പോൾ 9 വലിയ സംഖ്യയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതെന്താവും? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ മാറി പറഞ്ഞേക്കാം, എന്നാലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ 0.10 എന്നാവും. പക്ഷെ ഈ 0 എഴുതണം. കാരണം 2 എണ്ണം വരെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താന്നുള്ളത് എഴുതണം. വെറുതെ 1 എഴുതിയാൽ പോരാ. ഇനി ഇത് 5, 5. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? 5, 5, 0 നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി. കളയുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് ഡെസിമലിൽ നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. കളയുന്നത് 5 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്വഭാവം 5, 5, 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്വഭാവം നോക്കണം. അത് ഓടാണ്. ഓടാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0.6 എന്നാവും. ഇനി ഇവിടെ 1, 5, 2, 2, 4, 5. കളയുന്നത് 5, 1 ആണ് അല്ലെ? 5, 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്തായി? 0.5 എന്നായി. ഇവിടെ ഈവൺ എന്നുള്ളതല്ല, ഇവിടെ അതല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഓഡ് ഈവൺ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കേണ്ടത്. 5, 1 ആണ്. 5, 0 ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും 5 ആണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 5, 1 ആയിട്ട് 5 ആവും കേട്ടോ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, 0.999 0.99 സാധാരണ അഡീഷൻ 2.889 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ കളയേണ്ടത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഇതിനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കളയണം. അപ്പൊ ഇത് 8 ആയത് കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് 2.9. ഇനി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഒട്ടും പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഡെസിമൽ. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലോ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ ഉള്ള കാര്യത്തിന്റെ അഡീഷന്റെ ഡെസിമൽ ഉള്ളതിന്റെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിയമം? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, 2, 3, 4, 1, 2. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ 2, 4, 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണോ അല്ല ഇത് നിലനിർത്തണോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്നുള്ള ആശയം വരാൻ തന്നെ കാരണം മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണവും അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ കാരണമാണ്. സൂക്ഷ്മമായ മെഷർമെന്റുകളിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, അതായത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക. ഇങ്ങോട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് വാല്യൂ വലുതാവുമ്പോൾ അതേ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാമല്ലോ. ചെറുതാവുമ്പോഴല്ലേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനൊരു സംഗതി ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഥവാ ഒരു ഡിജിറ്റ് എഴുതാൻ ഇത് 0 അല്ലേ? ആ 0 നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള 0 അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂവിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫിനൈറ്റ് സീറോസ് എഴുതി കൂടെ? കാരണം ആ സീറോസ് ഒക്കെ ഉറപ്പുള്ള സീറോസ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് പറയാത്തത്? അത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയി പറഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂവിനും ഇൻഫിനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരില്ലേ? പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്നുള്ള ആശയത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതെയാവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെയുള്ള സീറോസിന് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാറില്ല. അത് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഷുവർ 0 ഉണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ 12 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള 0നെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഇൻഫിനൈറ്റ് ആയി മാറും. അപ്പൊ സാധാരണ വെറും 12 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള 0നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് 2, 4, 6 എന്നുള്ളതിൽ 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്, അല്ലാണ്ട് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ,
234 100.0. ഇതിന് 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇതിന് 3 ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 334.0 എന്ന് കിട്ടി. പക്ഷെ ഈ ഡെസിമൽ നിലനിർത്താൻ പാടില്ല, കാരണം ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ 334 എന്ന് വേണം പറയാൻ, 334.0 എന്ന് പറയരുത്. മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേറെ അഡീഷനിൽ 234 100. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഇല്ല, 334 കിട്ടി. അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്, വെറുതെ 100 എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിലെ സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷനാക്കി മാറ്റാതെ 100 എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിലുള്ള അവസാനത്തെ 0 സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തോളണം എന്നാണ് പറയാറ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതിയ സീറോസ് ആണ്, സംഖ്യ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3നെ 4നെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അതുകൊണ്ട് അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഡെസിമലിന്റെ ഇപ്പുറമുള്ളതിനെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പകരം 0 എഴുതണം. അല്ലാണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 എന്ന് പറയരുത്. എന്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക്, കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുതല്ലോ. 300ന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ വരുള്ളൂ അത് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, അല്ലാണ്ട് 3ന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 0 എഴുതണം. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്നും എഴുതരുത്. പകരം അവിടെ 0 എഴുതിയതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരിക ചെയ്യുക. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ പകരം 0 എഴുതണം. അപ്പൊ 300 എന്ന് കിട്ടും. ആ 300 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 × 10⁻²2 ആണ് ആ റിസൾട്ട്. കാരണം അതിന് ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് 1 × 10⁻²2 ആണ്. ഇത് 100 ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളത് 1 × 10⁻²2 ആണ്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന് പകരം 234 100 ആഡ് ചെയ്യുക. അതിലെ 100ലെ ഫസ്റ്റ് 0 ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ്, അല്ല 1ന്റെ നെക്സ്റ്റ് 0 ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വൈവേലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കൂ, അപ്പൊ ഇതിന് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയി. പറഞ്ഞ ഇത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഈ 0 ഡൗട്ട്ഫുൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറും ഇത് ഷുവർ ഫിഗറും. അപ്പൊ ഈ 334ല് ഇതും നമുക്ക് നിലനിർത്താം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് കളയേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ കളയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, 330 ആവും. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു കേസിൽ 100 ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന് പകരം 1.00 × 10⁻² ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷനിൽ തന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം 2 0 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 334 കിട്ടും. അത് അതേപടി നമുക്ക് നിലനിർത്താം. മനസ്സിലായോ? അതേപടി നിലനിർത്താം. ഓക്കെ. ഒരെണ്ണം ഇത് എളുപ്പം തന്നെ. 3 5 6 2 8 2. കളയുന്ന സംഖ്യ 5നേക്കാൾ മുകളിലുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഇത് 9 ആവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. ചോദിക്കാം. എല്ലാത്തിനും ഒന്നും ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ ഇല്ലാത്ത സംശയം നിങ്ങൾക്കായാലും ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സിന് വരെ വരും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്വയം ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒന്നും പഠിച്ചു വെച്ച നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമല്ലാത്തൊരു പുതിയ സാഹചര്യം വന്നാൽ അധ്യാപകനാണെങ്കിലും ശരി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ശരി കുടുങ്ങും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ, IUPACയുടെ നെയിമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ വോള്യൂംസ് ആൻഡ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ആരും ഇല്ലേ ലോകത്ത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, നെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് പോലും ഇതെല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഓരോ പുതിയ സ്ട്രക്ചറൽ കോംപ്ലിക്കേഷനുള്ള പുതിയ മോളിക്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ പുതിയ നിയമവും കൂടി അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മളൊന്നും എവ്രിഡേ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആർക്കും, അധ്യാപകനും ശരി വിദ്യാർത്ഥിയാനും ശരി, ഒരാളുടെ അറിവ് 100% പൂർണ്ണമല്ല. എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ വന്നേക്കാം, അധ്യാപകനായാലും ശരി വിദ്യാർത്ഥിയായാലും ശരി. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് നമുക്ക് ഇനി തുടരാനുണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ.